دنیا میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں پایا جا رہا ہوتا ہے. مختلف واقعات دنیا میں ہوتے رہے اور جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی مختلف ایسے واقعات رہنما ہوتے رہیں گے. آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو زہر بحث ہوتے ہیں. آج کل ایک واقعہ بہت زیادہ زہر بحث ہے اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے اور اس بات کی تحقیق بھی کی جائے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس وقت پوری دنیا میں 4 سے 5 دن میں اس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے. بالکل میں بات کر رہا ہوں اس آبدوز، اس بدقسمت آبدوز کے بارے میں جو پانی کے سمندر سطح کے نیچے گئی اور وہاں جا کر کے اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا. اچھا جی، آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں یہ بڑا اس وقت دنیا میں جو ہے وہ ڈسکس کرنے والا ٹاپک ہے. جی بالکل میں بات کر رہا ہوں اوشن گیٹ، اس آبدوز کی جو کہ پانی کی سطح میں جا کے غائب ہو گئی. اور اب کیونکہ اس پہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ آبدوز جو ہے وہ بس ہو چکی ہے اور اس میں موجود پانچوں کے پانچوں مسافر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. ان 5 مسافروں میں سے 2 مسافر پاکستان کے بہت بڑے بزنس گروپ کا حصہ ہیں اور مالک بھی ہیں. بالکل میں بات کر رہا ہوں شہزادہ داؤد کی اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد کی. اینگرو فوڈ جو ہے وہ پاکستان کی اس وقت ریکگنائز انٹرنیشنل بیس کمپنی ہے جس کے آنر شہزادہ داؤد جو ہے وہ بھی اس بدقسمت جو ہے وہ آبدوز میں موجود تھے اور ان کا بیٹا شہزادہ سلیمان بھی. اور ساتھ ساتھ اس اوشن گیٹ کمپنی کے جو سی ای او ہیں وہ بھی اس آبدوز کے اندر موجود تھے اور اس کے ساتھ 2 مزید یورپین شہری تھے، وہ بھی ارب پتی اور کھرب پتی لوگ تھے جو کہ اس آبدوز کے اندر موجود تھے. بدقسمتی سے یہ پانچوں کے پانچوں لوگ ایک ساتھ اس سفر میں شامل تھے. اس آبدوز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ آبدوز کہاں جا رہی تھی اور کیا کرنے جا رہی تھی اور اس کا یہ کون سا سفر تھا اس پانی کی سطح کے نیچے. 2019 میں اس آبدوز کو جو ہے وہ تیار کیا گیا اور 2021 میں پہلی بار اوشن گیٹ کا جو آبدوز جس کا نام ٹائٹن ہے اس کو پانی کی سطح کے نیچے بھیجا گیا. اور اس وقت بھی تقریباً جو لوگ تھے انہوں نے 3 سے 4 لوگوں نے اس میں وزٹ کیا اور ٹائٹینک کا جو ملبہ پانی کی سطح کے نیچے موجود ہے وہاں پر جا کر اس نظارے کو کیپچر کیا. یہ اس کا پہلا وزٹ تھا، اس کے بعد ایک وزٹ اور ہوا اور یہ اس کا تیسرا وزٹ تھا. اور اس سے پہلے اس آبدوز کو مختلف وقتوں میں 50 سے زائد بار خالی اس پانی کی سطح کے اتنی گہرائی جس میں تقریباً 4 کلومیٹر یعنی 4000 فٹ کے قریب جو ہے وہ اس کو گہرائی میں بھیجا گیا اور اس کی بار بار ٹیسٹنگ کی گئی. لیکن اس کے باوجود یہ بدقسمت واقعہ جو ہے وہ پیش آ گیا کہ جب پاکستان کے 2 نامور بزنس مین اور خود اس کمپنی کا سی ای او اور موجود 2 یورپین شہری بھی بزنس مین، یہ آبدوز جو ہے وہ پانی کی کافی گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتی تھی کیونکہ بار بار اس کی ٹیسٹنگ ہو چکی تھی اور 2 وزٹ یہ پہلے کر کے آ چکی تھی ود پیسنجرز. تو اس کے اوپر جو بھروسہ تھا اس کے آنر کا یعنی اس کے سی ای او کا جو اس حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں، جس فائبر اور ٹائٹن کے تھرو جو ہے اس آبدوز کو بنایا گیا تھا وہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جس ٹیکنالوجی کے تحت یہ پانی کی گہری سطح میں بھی سروائیو کر سکتی تھی اور اس نے کیا بھی کئی بار. لیکن اس بار کیا ہوا، یہ بیسیکلی ایک ایسی آبدوز ہوتی ہے، یہ ایک ایسی سب مرین چھوٹی سی ہوتی ہے جس کو پانی کی سطح میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے بٹ اس کا کنٹرول جو ہوتا ہے پانی کے اوپر موجود ایک جہاز سے کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی ایک جوائے سٹکس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی کیونکہ یہ پروسیس اسی طریقے سے چل رہا تھا، یہ نیویگیٹ ہوتی ہے بیسیکلی جوائے سٹک سے اور اوپر سے بیٹھے جہاز میں لوگ جو ہے وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آبدوز پانی کی سطح میں جاتی ہے ان 5 لوگوں کو لے کے تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ان سے جو رابطہ ہے وہ منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے یہ رابطہ منقطع ہوتا ہے تو کمپنی جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے بعد یہ اناؤنس کر دیتی ہے کہ ہماری ایک آبدوز اس طریقے سے جو ہے وہ اوشن گیٹ کی ٹائٹن جو ہے وہ پانی کی سطح میں گئی ہے ان 5 لوگوں کو لے کے اور ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. کمپنی نے فوراً سے جو ہے وہ کیونکہ اس ایریے میں ان کی ریسرچ تھی، اس پانی کے اس خطے میں ان کی بہت ریسرچ تھی، انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ نیویگیٹ کیا جائے، اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ڈھونڈا جائے تاکہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے. اس آبدوز کے اندر جو آکسیجن ہوتی ہے وہ کم از کم
96 घंटे या फिर 4 दिन तक की ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन क्योंकि ये बात डिक्लेयर कर दी गई है कि ये आबदोज़ जो है वो बस्ट हो चुकी है, इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिल चुके हैं और उससे ये बात की तस्दीक की जा चुकी है कि 5 लोग इस दुनिया में अब इस वक्त मौजूद नहीं हैं। ये एक अफसोसनाक वाक़या ज़रूर है और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो हर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हो रहा है। अब बात कर लेते हैं शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद की कि ये क्या एडवेंचर के लिए गए थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बनाई और बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी मुख्तलिफ राय हैं। बिल्कुल हम उनकी राय का एहतराम भी करते हैं। देखिए मैं आपको बताता चलूँ बैकग्राउंड के हवाले से, शहजादा दाऊद जो है वो एंग्रो फूड के ऑनर और पूरे पाकिस्तान में बिजनेस को प्रमोट करना, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना। शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद इससे पहले भी मुख्तलिफ जो है इस तरीके के ऐसे पार्ट का हिस्सा बन चुके हैं जहां पर रिसर्च हो रही होती है। ये बेसिकली एक रिसर्च विजिट था और एडवेंचर भी था, लेकिन रिसर्च विजिट इस सेंस में था कि ये समंदर की तह में बहुत सारी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो उनकी जो हमेशा से जो उनकी स्ट्रगल थी वो यही थी। अगर आप चाहें तो जाके उनके ट्विटर के ऊपर या फिर उनके मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी वो काफ़ी ऐसे रिसर्च बेस प्रोजेक्ट्स में जो है वो हिस्सा ले चुके हैं, जहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद उनकी रिपोर्ट्स भी पब्लिक करी। बदकिस्मती से ये आबदोज़ जो है वो पानी में बस्ट हो गए और 5 के 5 लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे। ये पाकिस्तान का वो नाम था जिसने पाकिस्तान की फलाह के लिए बहुत काम किया और आगे मजीद अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहते थे। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, जिन लोगों को ज़ाहिर रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, उनकी पूरी लाइफ को स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो हमारे लिए कितना बड़ा एसेट थे। दुनिया में आने का हर बंदे का अलग अलग मकसद होता है। कुछ बंदों के मकसद ये होते हैं कि आएँ, खाएं, पिएं और चले जाएं। कुछ लोगों के मकसद ये होते हैं कि अल्लाह ताला उनसे कुछ काम लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ऐसे गुजर चुके हैं दुनिया में जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें दी उनको और उन्होंने बहुत सारे दुनिया के लिए अच्छे काम किए। क्योंकि देखें बहुत सारे ऐसे काम ज़रात के मुताबिक, एग्रीकल्चर के मुताबिक उन्होंने ऐसे किए हैं जो आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। आप जाएं आपको पता चलेगा एंग्रो ने कितने बड़े बड़े प्लांट्स लगाएं और उसका हमें इनडायरेक्टली जो है वो या डायरेक्टली कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की ज़रात को। तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है। टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या क्या किया है वो भी आप जब रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चैरिटी में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और अभी भी उनके कितने चैरिटीज़ में जो है वो खदमात हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोग सोना होते हैं और अगर बिछड़े जाते हैं तो ज़ाहिर अफसोस होता है। पाकिस्तान के लिए ये एक शोक का दिन है। लोग जो मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे हैं कि ज़ाहिर उनकी राय है कि जी दोनों बाप बेटे चले गए मज़े के लिए, एडवेंचर के लिए। तो देखें आपका सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है, देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, मेरा देखने का नज़रिया अलग हो सकता है और उनका जो वहाँ गए थे उनके सोचने का। लेकिन बैकग्राउंड को ज़रूर स्टडी करें कि बैकग्राउंड क्या था। कोई भी अगर रीज़न है पानी के नीचे जाने का तो वो रीज़न मछलियाँ देखने का या किसी और चीज़ को देखने का हो सकता था, जहाज़ को जाके देखने का हो सकता था। लेकिन उसके पीछे रिसर्च क्या थी, क्या उसमें उन्होंने जो है वो सोचा था, क्या उनके मामला थे, क्योंकि उनके इससे पहले भी जितने भी विज़िट्स मौजूद हैं वो रिसर्च बेस्ड थे। तो मैं कहूँगा कि आप पूरी आवाम से गुजारिश भी यही करूँगा कि उनको अच्छे अल्फाजों में भी याद रखा जाए और उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी की जाए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया में लोगों के लिए जो है वो काम करते हैं और हमारी दुआ ये कि आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान में ऐसे बेहिसाब लोग जो है वो मौजूद हों जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा सोचें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।